ஆனந்தத்தால் மகிழ்ந்தார்ப்பரிப்பேன். அழிவற்றோனாயும் முகம் காணும் வேளையில் ஆனந்தத்தால் மகிழ்ந்தார்ப்பரிப்பேன். இயேசு மணாளா எப்போ வருமே, ஏழையன் ஆவலை தீர்த்திடவே. இயேசு மணாளா எப்போ வருமே, ஏழையன் ஆவலை தீர்த்திடவே. தேசு நிறைந்தவும் பொன்மோகம் கண்டிட மாசில்லாதோனாக வாஞ்சிக்கிறேன். தேசு நிறைந்தவும் பொன்மோகம் கண்டிட மாசில்லாதோனாக வாஞ்சிக்கிறேன். இயேசு மணாளா எப்போ வருமே, ஏழையன் ஆவலை தீர்த்திட. பன்முகம் கண்டிட செல்லாதோனாக வாஞ்சிக்கிறேன். Thank you, Lord. Yes, Jesus, yes, Jesus. Thank you, Lord. Kuramang nahasakala karaptana ishatana karamana rasankalang karamdaraya saptinang karamana tiraw shaborni swankara tuna meratulay karama sankaramana tuna. Jesus, His way, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rabaw shalbarama nankara mero trapel kuram masbalam varna satarakana sato inarana hazak dalagna gabarong kana megostanko raba salaudaria ertana yal stone rakna hokitar mana hasbaria manantuna. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, strengthen us in inner man, Lord. Narangna lagna santat baratinarap sabaratura. Jesus. Jesus, praise you, Jesus. 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 Strengthen us, Jesus. Strengthen all of us, Lord. Thank you for your power, Lord, for your protection, for your salvation. Jesus, we praise you.
காற்றுகள் பயங்கரமாக வீசுகிறதான ஒரு காலகட்டத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். We have come to a times where the winds are blowing very fast. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் கூடுமானால் வாரிக்கொண்டு போகிறதான எதிர்மறையான அந்தகார காற்றுகள். And these are negative winds and the dark winds, even it can sweep away even the elect. அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் வேரூன்றி உறுதியாய் நிற்க வேண்டும் என்றால் கர்த்தருடைய நேர்மறையான வெளிச்சத்தின் பரலோகத்தின் காற்றுகளும் நம் மத்தியில் பெருக வேண்டும். If that is the case, if at all we have to be rooted and grounded in the Lord, we have to have the positive winds that is blowing for us. அந்த பழைய வல்லமை, அந்த பழைய அபிஷேகம், அந்த சாதாரண நிலவரம் போதாது. And the old experience, the old anointing and the ordinary experience will not be sufficient. கணுக்கால் அளவோ முழங்கால் அளவோ அல்ல, நீச்சல் அளவில் கர்த்தருடைய வல்லமையை பெற வேண்டிய ஒரு அவசர காலம் வந்திருக்கிறது. There is a time come, urgent time has come. It is not enough the ankle deep and the knee deep and the hip deep, but we have to come to the deep where we can swim. அப்படிப்பட்டதான நீச்சல் அளவில் உள்ளதான அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த வல்லமையை காத்துக்கொள்ளக்கூடியதான வல்லமை உள்ள புதிய துருத்திகளாய் நாம் இருக்க வேண்டும். If at all we have to receive the anointing there where we can swim, we have to have a clean bottle wherein we can receive such an anointing. பழைய துருத்திக்குள் புதிய திராட்சரசத்தை ஊற்றினால் துருத்தி வெடித்து விடும், திராட்சரசமும் வீணாய் போய்விடும். If a new wine is being poured in the old bottle, even the bottle will break and the new wine will be wasted. அதனுடைய அர்த்தம் சுத்திகரிப்பில்லாமல் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டால் நாமும் அழிந்து விடுவோம், அபிஷேகமும் வீணாய் போய்விடும். The meaning is, if at all without any cleansing, if we receive the anointing, we will also be spoiled and the anointing also will be wasted. அபிஷேகத்திற்கு தடையாயிருக்கிறான் அந்த பழைய துருத்தியாய் நம்மை வைத்துக் கொள்ளுகிற அந்த பழைய சுபாவங்கள், தீட்டுப்பட்ட அனுபவங்களை கர்த்தர் மாற்ற வேண்டும். The Lord should change all the old experiences and all the defiled experiences where it can defile and waste us. God should remove it. எங்கே நமக்குள் தோல்விகள் வருகிறதோ, எங்கே பிசாசு தோல்விகளை உண்டு பண்ணுகிறானோ அந்த இடத்தில் இப்பொழுது இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட வேண்டும். At what place where we are receiving failure and where the devil is coming to attack us, that place God should fill us with his anointing. அப்படி அந்த இயேசுவின் ரத்தம் நம்மேல் தெளிக்கப்பட வேண்டும். நாம் இந்த புதிய துருத்தியாய் மாற வேண்டும், புதிய திராட்சரசத்தை வல்லமையாய் பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர் கரங்களை உயர்த்துவோமா. And if at all we all seek that all the blood of Jesus should be sprinkled upon that place and we have to receive anointing, let us all lift up your hands. கர்த்தர் நம்மை ரத்தம் தெளித்து சுத்திகரிப்பாராக. Let God cleanse us with his blood being sprinkled நம்முடைய upon. ஆவியின் மேல் இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படட்டும். Upon our spirit let the blood of Jesus be sprinkled. நம்முடைய ஆத்துமா மேல் இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படட்டும். Upon our soul let the blood of Jesus be sprinkled. நம்முடைய சரீரத்தின் மேல், ஐம்புலன்கள் மேல் இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படட்டும். Upon our body, upon our five senses let the blood of Jesus be sprinkled. நம்முடைய மனசாட்சியின் மேல் இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படட்டும். Upon our conscience let the blood of Jesus be sprinkled. சமாதானத்தின் தேவன் தாமே நம்மை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. May the God of peace sanctify us wholly. கெட்டு போன நம்மை புதிய துருத்தியாய் மாற்றி அந்த புதிய வல்லமை உரிந்து கொள்ள தேவன் நம்மை பலப்படுத்துவாராக. Let God strengthen us so that all our spoiled bottles be changed and let him enable us to receive a new anointing. ஒரு 15 நிமிடம் நம்மேல் இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படும்படியாக நாம் ஒப்பு கொடுப்போமா? 15 நொடிகள். For 15 seconds let us give room so that the blood of Jesus be sprinkled upon us. இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம். Victory to the blood of Jesus. இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம். Victory to the blood of Jesus. இயேசுவின் ரத்தம் நம்மேல் தெளிக்கப்படட்டும். Let the blood of Jesus be sprinkled upon us. ஆபேலின் ரத்தத்தை பார்க்கலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிறதான தெளிக்கப்படும் ரத்தத்தின் அண்டை நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். You have come to the blood of Jesus which speaks better things than the blood of Abel. கிட்ட வந்தால் போது அது நம்மேல் பூசப்படட்டும். Not only we come near but it should be applied upon us. மனசாட்சியில் ஒரு தெளிவு உண்டாகட்டும். Let there be a clearing in our mind. ஆவியில் ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும். Let there be a deliverance in the spirit. ஆத்துமாவில் பரிசுத்தம் உண்டாகட்டும். Let there be holiness in the soul. ஐம்புலன்களை கர்த்தர் பரிசுத்தமாக்குவாராக. Let God sanctify our five senses. Jesus, அப்பா எங்களை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே, ரத்தம் தெளியும் ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்லமை அதிகமாக எங்கள் மேல் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே, பரிசுத்தப்படுத்தும் ரத்தத்தினால் கழுவும் ஆண்டவரே, ஏசப்பா சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. இங்க வந்த நாங்கள் எல்லாரும் உம்முடைய வல்லமை அளவில்லாமல் பெற வேண்டும் ஆண்டவரே. நிர்மர்க சங்கரமானாய துரிமினாதுடா. Thank you Jesus, praise. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus.
இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Bless us Lord, bless us Lord. Thank you Jesus, we praise you. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Ramahanka Sankarabaniana Mankatide. Thank you Jesus, we praise you. Bless us Lord, wash us Lord. வெண்மையாவேன் நான் வெண்மையாவேன், நீர் கழுவும் போது நான் வெண்மையாவேன். வெண்மையாவேன் நான் வெண்மையாவேன், நீர் கழுவும். சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் அவருடைய சுய ரத்தத்தினால் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். யாவேன் நான் வெண்மையாவேன், நீர் கழுவும் போது. அவர் நம்மை கழுவும் போது கரங்களை உயர்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம். நான் வெண்மையாவேன், நீர் கழுவும் போது நான் வெண்மையாவேன். நான் வெண்மையாவேன், நீர் கழுவும் போது. Thank you Father, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Strengthen us Lord, strengthen us Lord. எங்களை கழுவும் ஆண்டவரே, எங்களை பலப்படுத்தும் வல்லமை நிறைவே தாரும் ஆண்டவரே இயேசுவே. Thank you Lord, thank you Jesus. புதிய சக்தியை தார், புதிய சக்தியை தார் இயேசுவே இயேசுவே. Thank you Jesus. Bless you Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, praise. Thank you Jesus, praise. Thank you Jesus, thank you Jesus, praise. Thank you Jesus, Jesus, praise, praise, praise. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you. நாம் பாவ அறிக்கை செய்யும் போது நம்மை மன்னிக்க, எல்லா அநீதிகளிலிருந்தும் நம்மை சுத்திகரிக்க அவர் உண்மை உள்ளவரும் நீதி உள்ளவருமாய் இருக்கிறார். When we confess our sins, he is all righteous and all is faithful to cleanse us. இப்பொழுதும் இயேசுவின் இரத்தம் நம்மை கழுவி இருக்கிறது. Even now the blood of Jesus has cleansed us. நீர் கழுவும் போது நான் வெண்மை ஆவேன் என்று சொன்ன பாடினோம், அது எவ்வளவு உண்மையானது. And how true it is when we sing, when he washes us we will be whiter. போன ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து இதுவரைக்கும் நாம் செய்த எல்லா பாவ கரைகளை இயேசுவின் இரத்தம் மாற்றி இருக்கிறது. இப்பொழுது கர்த்தர் நம்மை வெண்மை ஆக்கி இருக்கிறார். And right from the last week even till now, what all the sins we have done, the blood of Jesus has washed us and we have become white now. இப்பொழுது தேவன் நமக்கு தரப்போகிற அந்த புதிய அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்ள நம்முடைய சரீரங்களையும் நம்முடைய உள்ளங்களையும் கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார், துருத்திகளை பலப்படுத்தி இருக்கிறார். And God has strengthened our spirit, soul and body, has strengthened us, and he has cleansed the bottle to preserve the new anointing God is going to give us now. இப்பொழுது கர்த்தருடைய கிருபையினால் இந்த துருத்தி திராட்சரசத்தை காக்கும், இந்த திராட்சரசம் துருத்தியை காக்கும். Now by the grace of God this bottle will preserve the wine, and this wine it will preserve the bottle. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise God. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. O rabdana sparankalangarav shabaniana mankatude. Thank you Jesus, praise, 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 praise you. Thank you Lord, we thank you. எபேசியர் முதலாம் அதிகாரத்தில் நம்முடைய 18ஆம் வசனம் என்று நினைக்கிறேன், நம்முடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படுவதை பற்றி நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். And we read in verse 18, I think the eyes of our mind should be opened. இன்றைக்கு நம்முடைய, அதாவது seeing beyond the visible, தரிசிக்கக்கூடியதான அந்த காரியங்களை தாண்டி தரிசிக்கக்கூடியதான பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை கர்த்தர் நமக்கு தர வேண்டும். God should give the eyes of enlightenment wherein we can see the things which is beyond visible. வாசியுங்கள்.
தாம் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்றும் பரிசுத்தவான்களிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்றும் தாம் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமைப்படி விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்திலே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும் நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவர் உங்களுக்கு பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். பிரகாசமுள்ள மனக்கண்கள், the eyes of your understanding enlightened. அப்போ சாதாரண ஜனங்கள் காணாததை நாம் காணும்படியாக கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை பிரகாசிப்பிக்க வேண்டும். God should enlighten our eyes wherein the ordinary people cannot see those things. சில காரியங்களை காணாதபடிக்கு நம்முடைய கண்கள் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். And for other things, some of the things, our eyes should be closed so that we cannot see. இதற்காக தான் நாம் ஒரு அபிஷேகத்தை கேட்க போகிறோம். And for this only we are going to ask of an anointing. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் ஆதாம் ஏவாளுடைய கண்கள் காணக்கூடாததை காணும்படியாக திறக்கப்பட்டது. And in Genesis chapter 3, the eyes of Adam and Eve was opened to see the things which they are not supposed to see. எத்தனாவது வசனம்? 7வது. அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது. அவர்கள் இருவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. And the eyes of them both were opened. இந்த கண் திறக்கப்பட்டிருக்க கூடாது. However, this eye should not have been opened. அதற்கு முன்னாடி அவர்கள் நிர்வாணிகள் தான். And before that also they were naked. ஆனால் தங்களுடைய நிர்வாணத்தை பார்க்கக்கூடியதான அந்த லஜ்ஜை அவர்களுக்குள், அந்த ஷேம் அவர்களுக்குள் இல்லை. And however they did not have the shame to see their nakedness. மனம் பரிசுத்தமா இருந்தது. Because their mind was holy. ஆனால் தங்களுடைய சொந்த நிர்வாணத்தை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் திறந்த போது ஆண்டவர் உடையை கொடுத்தார். But when they were able to get the eyes to see their nakedness, God gave them clothing. அப்போ இன்றைக்கு நாம் உடுத்திருக்கிற காரணமே நம்முடைய மனது கெட்டு போயிருக்கிறதுனாலதான். And the only reason that we have been adorned with clothes is because our mind is corrupted. சில காரியங்களில் நம்முடைய கண்கள் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். For some of the things eyes should be closed. ஆபாசமான காரியங்களை பார்க்காமல் இருக்க நம்முடைய கண்கள் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். Our eyes should be closed not to see obscene things. அது விலக்கப்பட்ட ஒரு காரியம். That is a forbidden thing. அப்ப அந்த காரியத்தினால் தான் சர்ப்பம் ஆதாம் ஏவாளுக்குள் அவனுடைய விதையை விதைத்தான். And for that reason the serpent, he sowed a seed in Adam and Eve. இன்றைக்கு கூட அப்படிதான் ஆபாசம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. Even today all these obscene things are increasing. இன்றைக்கு இன்டர்நெட்ல ஆபாச படங்கள் எல்லாம் காசு கொடுக்காம ஃப்ரீயா, எப்படி அவங்களுக்கு அது ஃப்ரீ? அது எவ்வளவு செலவு தெரியுமா? ஒரு படம் தயாரிப்பது எவ்வளவு செலவு? அது செலவு பண்ணுகிறது யார்? எதற்காக ஃப்ரீயா கொடுக்கறாங்க? And today in the internet we find all these obscene scenes found in the internet. They give it freely, but however there are so many money has to be spent, but however who is spending all these things? சாத்தானோடு கனெக்ட் ஆயிருக்கிற சில பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் தான் இதுக்கு செலவு பண்ணுகிறார்கள். And there are so many rich people, billionaires who are connected with Satan, and they are investing so much of money on this. ஏன்? Why? இப்படிப்பட்ட காரியங்கள், விலக்கப்பட்ட காரியங்களை பார்க்கிறவருடைய கண்கள் இருள் அடையும், அவர்கள் பார்ப்பார்கள், மனசு வீக் ஆயிடும், ஆளுகை செய்வதற்கு ஈஸி ஆகிவிடும். Because all these things are forbidden things to people, and when these people they see all those things, their mind will be darkened and they will go away from the Lord. இன்றைக்கு நாம் பெறப்போகிற அபிஷேகத்தின் மூலமாக விலக்கப்பட்ட காரியங்களுக்கு நம்முடைய கண்கள் மூடப்பட்டதாய் இருக்க வேண்டும். So today the anointing that we are going to receive, it is going to give us eyes that should be closed to the forbidden things. அந்த பக்கமா நம்முடைய கண் திறக்கப்படக்கூடாது. And our eyes should never be open to the other side. 119ஆம் சங்கீதம் 37ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, When we read Psalms 119 verse 37, மாயை பாராதபடி நீர் என் கண்களை விலக்கி, மாயையை பாராதபடி நீர் என் கண்களை விலக்கி, and you have turn away my eyes from beholding vanity. இப்போ எந்த ஒரு காரா இருக்கட்டும், ஒரு பைக்கா இருக்கட்டும், ஒரு சைக்கிளா இருக்கட்டும், ஒரு மொபைல் போனா இருக்கட்டும், ஒரு ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், அதுல ஒரு மாயை இருக்கு. Whether it be a car, a bike, or mobile, or whatever things it is, there is vanity in that. அந்த மாயையில ஒரு தவறான ஈர்ப்பு இருக்கு.
And in that vanity there is a wrong attraction. ஒரு மனுஷனுடைய உடம்பை பார்த்தால் அந்த உடம்பை தேவனுடைய ஆலயமாக பார்க்கலாம், ஒரு இச்சைக்கு கூட ஒரு பாத்திரமாகவும் பார்க்கலாம். When we see a human body, either we can see as the temple of God or it is a body that provokes lust. ஒரு மொபைல் போனை பார்த்தால் அது ஒரு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு உபயோகமான ஒரு கருவியாய் பார்க்கலாம், என்னுடைய அந்தஸ்தை கூட்டக்கூடியதான ஒரு மாயையாக நாம் பார்க்கலாம். When I see a mobile phone, either I can see it as a very useful thing or I can see it as a thing that increases my social status. அப்போ எப்படி அந்த தவறான காரியத்திற்கு என்னுடைய கண்ணை திருப்பும் ஆண்டவரே. So turn away mine eyes from that vanity. என்னுடைய கண் பார்க்கும்போது மாயையை பார்க்க கூடாது. So when mine eyes behold, it should never look upon vanity. அந்த மாயையினால் நான் வசீகரிக்கப்படக்கூடாது. நான் ஒரு பரிசுத்தவான், நான் அழைக்கப்பட்டவன். I should never be attracted by that vanity because I am sanctified, I am called. அது மாத்திரமல்ல, not only that, நாம் பார்க்க வேண்டிய சில காரியங்கள் உண்டு. but however there are things where I am supposed to see. நாம் பார்க்க வேண்டிய சில பரலோக காரியங்கள் உண்டு. There are some things where heavenly things where I am supposed to see. நான் பார்க்க வேண்டிய என்னை சுற்றி வருகிற சில ஆபத்துகள் உண்டு. There are some dangers that is surrounding me, I am supposed to see them. என் பக்கத்தில் சில ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு, ஆனால் பார்க்க கண்கள் இல்லாததனால அதை நான் நஷ்டப்படுத்துகிறேன். There are few blessings around me very near, but I am not able to see that, but I should have the eyes to see them. ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை வாசி. When we read Genesis chapter 21 verse 19. தேவன் அவளுடைய கண்களை திறந்தார், அப்பொழுது அது முந்தின வசனத்திலிருந்து வாசி. நீ எழுந்து பிள்ளையை எடுத்து அவனை உன் கையினால் பிடி. Let me not see the death of the child. அந்த பிள்ளையுடைய மரணத்தை 16ஆம் வாசி. பிள்ளை சாகிறதை நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று எதிராக அம்பு பாயும் தூரத்திலே போய் உட்கார்ந்து சத்தமிட்டு அழுதாள். தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். தேவதூதன் வானத்திலிருந்து ஆகாரை கூப்பிட்டு, ஆகாரே, உனக்கு என்ன சம்பவித்தது? பயப்படாதே, பிள்ளை இருக்கும் இடத்திலே தேவன் அவன் சத்தத்தை கேட்டார். பாருங்க, இந்த பிள்ளை பிள்ளை என்று வாசிக்கிறோம், ஆனால் கொஞ்சம் கணக்கு போட்டா எப்படி இஸ்மாவேலுக்கு 16 வயசாவது, 16-18 வயசு இருக்கும். And all these verses we read about child and child, but however when we calculate, at least Ishmael should be 16 years of old. She cast the child. அது எங்க இருக்கு? அந்த பிள்ளையை எடுத்து ஒரு செடிக்கு கீழே போட்டா. 15ஆம் வசனம். துருத்தியில் இருந்த தண்ணீர் செலவழிந்த பின்பு அவள் பிள்ளையை ஒரு செடியின் கீழே விட்டு. ஏன்? And she cast the child and the shrubs. 16 வயசு பையன் மயங்கி விட்டான். Because a 16-year-old boy, she fainted. தண்ணீரும் காலியாகி விட்டது. Even the water was exhausted. அந்த பையன், அந்த 16 வயசு பையனை தூக்கி அந்த செடியின் கீழே விட்டு அவ தூரமா போய் சாக போறான்னு பார்க்க கூடாதுன்னு அழுதுட்டு இருக்கிறான். And she lifted up that 16-year-old child and she cast her to the shrubs and she said, I will not going to see my child dying. இப்போ 19ஆம் வசனம் வாசி. Now 19. தேவன் அவளுடைய கண்களை திறந்தார், அப்பொழுது அவள் ஒரு தண்ணீர் துறவை கண்டு. அது உண்மையான எழுத்தின் பிரகாரமா ஒரு தண்ணீர் துறவு தான், ஆனால் அதை அவள் பார்க்க அவளுக்கு கண் இல்லை. And it is literally a well of water, but she did not have an eye to see that well. அப்போ இது போல நம் பக்கத்தில் சில ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும், அதை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் இல்லாததுனால எத்தனையோ நன்மைகளை இழக்கிறோம். And so also there will be so many good things around us, but because we do not have the eyes to see them, we are losing many good things. தண்ணீர் நிறைந்த ஒரு கிணறே இருக்கிறது, அவள் காலி பாட்டிலை பார்த்து சோர்ந்து போய்விட்டாள். And there was a well that is filled with water very close to her, but she looked at the bottle of water exhausted and she was fainted. நம்முடைய கடனை அடைக்கக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் பிளானை ஆண்டவர் பக்கத்தில் வைத்திருப்பார். அதை பார்க்காம நம்முடைய காலி பர்ஸை பார்த்துட்டு இன்னும் ஆண்டவர் எனக்கு இப்படி செய்கிறார் என்று முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கலாம். And God will have a very good master plan wherein he will have a ways to clear off all our debts, but we will not see that, but we will see only our empty purse and
see and murmur against God, saying why God is doing so. நம்முடைய வியாதிகளை மாற்றக்கூடிய அவருடைய தழும்புகளின் வல்லமை, அவருடைய குணமாக்கும் வல்லமை நம் பக்கத்தில் இருக்கும். நம்ம கண்கள் திறக்கப்படாததனால வியாதிதான் பெரிதாய் இருக்கிறது. And to heal all our sicknesses, there is stripes to have us healed and all his blessings to be healed, but however we will not have eyes to see them, but we will see only our sicknesses and get discouraged. 2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read 2 Kings chapter 6 verse 17. அதற்கு அவன், பயப்படாதே, அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான். அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி, கர்த்தாவே, இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான். உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார். இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான். அக்கினிமயமான குதிரைகள், ரதங்கள் மலையை சுற்றி இருக்கிறது. ஆனால் அதை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் வேலைக்காரனுக்கு இல்லை. And the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha, but the servant did not have an eye to see them. எத்தனை அக்னி ரதங்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை, ஆனால் சீரியர்களை பார்க்கலும் அதிகமான ரதங்கள் அங்கு இருக்கிறது என்று தான் எலிசா, அவர் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் தான் அதிகமானவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். And we do not have recorded how many horses and chariots were there, but however by what Elisha said, they that be with us are more than the armies of Syria. அந்த எலிசாவோடு இருக்கிறவர்கள், அந்த அக்னி ரதங்கள் குதிரைகள் எல்லாம் எலிசாவோடு இருக்கிறவர்கள், அவங்களுக்கு கூட இருக்கு, அந்த ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவர்கள், நம்முடையவர்கள், எங்களோடு இருக்கிறவர்கள். ஆனா இவருக்கு கண்ணில்ல தெரியிறது. And all the horses and chariots are all belong to, or on the side of Elisha, they are with him, but the servant did not have an eye to see them. இதே போல நம்மை சப்போர்ட் பண்ண, நம்மை காக்க நமக்கு தூதர்களை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார், சேனைகளை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். அதை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் இல்லாததனால நெகட்டிவான வார்த்தைகளை, முறுமுறுப்பின் வார்த்தைகளை, பயத்தின் வார்த்தைகளை, அவிசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை ஈஸியாக பேசிவிட்டு நம்முடைய கிருபை இழந்து விடுகிறோம், தேவனையும் துக்கப்படுத்துகிறோம். So also when there are angels and so many guardians to protect us, God has given us to protect us, but however we do not have eyes to see them, and because of that we speak negative words, we murmur against God, we speak words of fear, and thereby we are losing the grace of God. இனி ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read another verse. என்னாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம். Numbers chapter 22 verse 31. அப்பொழுது கர்த்தர் பிலேயாமின் கண்களை திறந்தார். வழியிலே நின்று உருவின பட்டயத்தை தம்முடைய கையிலே பிடித்திருக்கிற கர்த்தருடைய தூதனை அவன் கண்டு தலை குனிந்து முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்தான். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் இந்த பட்டயம் பிலேயாமுடைய கழுத்தில் தான் வரும். If at all Balaam gone a little further, the sword of the angel would have fallen upon him. வெளியே ரத்தம் தெரியாது, தூதலுடைய பட்டயம் பட்டால் சும்மா செத்துருவாங்க, அவ்வளவுதான். And we cannot see blood outward, but when the sword of the angel touches Balaam, he would die. ஆனால் அப்படி அவன் சாக கூடாது என்று பிலேயாமுடைய கண்களை தேவனே திறக்கிறார். But however it is God himself opened the eyes of Balaam so that he should not die. இது போல தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு விட்டு மாறான திசைகளில் நம் தவறான ஆசைகள் நிமித்தம் தேவ சித்தத்தை விட்டு போகும்போது அங்க நம்முடைய சில ஆபத்துகள் நம்முடைய பாதையில் நின்று கொண்டிருக்கும். So also rather than doing the will of God and understanding his will because of our own wish and own desire, if we go in a wrong way, a wrong path, then the sword of the angel will fall upon us. நம்மை வெட்டக்கூடியதான ஒரு தூதனா இருக்கலாம், நம்மை பட்சிக்கக்கூடிய ஒரு பிசாசாக இருக்கலாம். It might either be a sword of the angel to slay us, or it can be a devil attacking us. இதை பார்க்கும்படியாக கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறந்து மறுபடியும் அந்த தவறான பாதை விட்டு விலகி கர்த்தரண்டை ஓடும்படியாக கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்த வேண்டும். So that we might be protected from this, and God should open our eyes so that we might turn away from our wrong path and go to the Lord. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. நம்முடைய புறம்பான கண்களை மூடுவோம். Let us close our external eyes as well. இன்றைக்கு அபிஷேகத்தின் மூலமாக கர்த்தர் நம்முடைய மனக்கண்களை திறக்க வேண்டும். Even now through the anointing of the Lord, God should open our inner eyes. நம் பக்கத்தில் எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு, அதை பார்க்க முடியாதபடிக்கு கண்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறக்க வேண்டும். There are so many blessings that is near to us and our eyes are closed so that we are not able to see that. God should open our eyes to see them. நம்முடைய ஆபத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும்படியாக கர்த்தர் எவ்வளவு பாதுகாப்பை நமக்கு தந்திருக்கிறார்
இருக்கிறார். அதை பார்க்கும்படியாக கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறக்க வேண்டும். To protect us from so many dangers, God has given so many security. God should open our eyes to see them. ஒருவேளை தேவ சித்தம் இல்லாத இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம், ஒரு ஆபத்து நம்மை சந்திக்க போகிறது என்றால் அதை பார்க்கும்படியாக கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறக்க வேண்டும். Perhaps we might be standing in a very dangerous place. God should open our eyes so that we might see the danger and go away from it. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, தவறான காரியங்களை பார்க்கக்கூடிய நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை மூட வேண்டும். God should also close our eyes so that our eyes should not and it should not see wrong things. ஆபாசமான காரியங்களுக்கு நம்முடைய கண்கள் மூடப்பட வேண்டும். Our eyes should be closed to obscene things. மாயையை பாராதபடிக்கு நம்முடைய கண்கள் மூடி இருக்க வேண்டும். Our eyes should be closed not to see vanity. எத்தனை பேருக்கு அந்த அபிஷேகம் வேண்டும்? How many of us need that anointing? தீமையை பார்க்க மாட்டாதபடி பார்க்காமல் இருக்கக்கூடியதான கண்கள். An eyes where we cannot see evil things. நன்மையானவைகளை பார்க்கக்கூடிய கண்கள். Eyes that should see only good things. ஆபத்தை பார்க்கக்கூடிய கண்கள். Eyes that can sense danger. தேவனுடைய பாதுகாப்பை தரிசிக்கக்கூடிய கண்கள். And eyes that can visualize the security of the Lord. அதற்காக இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மத்தில் ஒரு அபிஷேகத்தோடு கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறார். For that the Lord is walking in our midst with an anointing. பிதாவிடத்திலிருந்து பிதாவின் வாக்குத்தத்தத்தை இயேசு வாங்கிக் கொண்டு அதை மனுஷர்கள் மத்தியில் ஊற்றினது போல இன்றைக்கும் அதே வாக்குத்தத்தத்தோடு அவர் நம்மத்தில் அவருடைய வல்லமை ஊற்றும்படி அவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். Jesus received the promises of the Father and poured upon the people. Even so, the Lord is in our midst with his promises to pour upon us. அந்த அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இரண்டு கரங்களை உயர்த்துவோமாக. And all those who say, I need that anointing, lift both of our hands. எத்தனையோ காற்றுகள் இந்த பூமியில் வீசிக் கொண்டிருக்கிறது. There are so many types of winds that are blowing in this earth. எத்தனையோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை இந்த காற்றுகள் வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. These winds are deceiving many elected people. ஆனால் கரங்களை உயர்த்தின நம்முடைய கண்களை கர்த்தர் திறப்பார். But however, God will open our eyes. We who have lifted up our hands. கர்த்தர் இந்த கண் பார்வை ஒரு வல்லமையாய் நமக்கு தரப்போகிறார். God is going to give this eyesight as a power. ஒரு ஞானமாய் கர்த்தர் தரப்போகிறார். He is going to give us as a wisdom. அந்த கரங்களை உயர்த்தியே அந்த வல்லமை பெற்றுக்கொள்வோமா. Let us keep lifting up our hands and receive that power. கர்த்தருடைய ஆவி நமக்குள் ஒரு காற்றாக வீசட்டும். Let the Spirit of God blow upon us as a wind. Sandrani kasam kalparama stankari atolpa stare lurma senurna na hankore aptia Yes, Lord. Yes, Lord. Sharaba churaba karat. வல்லமை தாரும் இயேசுவே. Shanara turama shaba. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Sanatunash Makasa Sturi Ramana Thura. Jesus, Jesus, Shananya Gramastani Ravshama Rathuda. Naga Stankara Kala Sagribana Makara Sakata Sinkaratula. Zuli rangal lang nahaga magarangka nagala santa rangkana rapa santori bila mara santa rangkala ratuda masa talkara santa rama. Jesus, Jesus.
My child whom I love. You are my child. Even a mother can forget a child, but I will not forget you. You are not a destitute. Go in this thy strength. I will be a father and I will lead you, saith the Lord. இப்பொழுது சில வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம். Now we are going to hear some verses being read. நீங்கள் பைபிளை திறக்க வேண்டாம், கண்களை மூடி கவனியுங்கள். You need not open your Bibles but hear those verses being read. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம். John's Gospel chapter 10. இயேசு நம்முடைய மேய்ப்பனாய் இருக்கிறார், அவருக்கு நாம் ஆடுகளாய் இருக்கிறோம். Jesus is our shepherd and we are his sheep. அவர் நமக்கு சொல்லுகிறதான வார்த்தைகளை பாருங்கள். See those words that he says to us. 3ஆம் 4ஆம் வசனங்களை வாசியுங்கள். Let's read verse 3 and 4. வாசலை காக்கிறவன் அவனுக்கு திறக்கிறான், ஆடுகளும் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது. அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அவைகளை வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான். அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான். ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவனுக்கு பின் செல்லுகிறது. நாம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பேர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். God has called each and every one of us by our name. அவருடைய ஆவியை பெற்றவர்கள் நாம், அவருக்கு பின்னாடி நாம் செல்லுகிறோம். We have received the Spirit and we follow him. 9ஆம் வசனம் வாசியுங்கள். Verse 9. நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். அவன் உள்ளும் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான். கர்த்தர் நம்மோடு பேச போகிறார். God is going to speak to நம்முடைய us. ஆத்துமாவுக்கு தேவையான வசனங்களை அவர் வெளிப்படுத்த போகிறார். He is going to reveal verses that is appropriate to our soul. அதுதான் அந்த மேய்ச்சல். That is a pasture. 28ஆம் 29ஆம் வசனங்களை Verse வாசியுங்கள். 28 and 29. நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன், அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை, ஒருவனும் அவைகளை என் கைகளில் இருந்து பறித்துக் கொள்வதும் இல்லை. அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார். அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது. கண்களை மூடி உன் ஆண்டவரை நோக்கி பார். Let us close our eyes and see the Lord. பேர் சொல்லி அழைத்த கர்த்தருடைய கண்களில் உன்னை பற்றி வைராக்கியம் இருக்கிறது. He that called you by your name, he has a zeal in his eyes for you. ஒருவனும் உன்னை என் கையிலிருந்து பறிக்க முடியாது. No one can pluck you out of my hand. ஒருவனும் உன்னை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறிக்க முடியாது. No one can pluck you out of my Father's hand. உன் கண்கள் அதை காண திறக்கப்படட்டும். Let your eyes open for him. ஓ ராயா சம்பூர்ணாய பரம். Tierkasna swankara tasta riana samorniasva. Jesus, Jesus. நமக்கு ஒரு பலனும் இல்லை. We do not have any fear. ஆனால் நம்முடைய பலன் இல்லை. We do not have any strength. ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறந்திருக்கிறார். But however God has opened our eyes. எதை காணும்படியாக?
to see what நம்மை நடத்துகிறதான மெய்ப்பன் ஒரு சாதாரண மனுஷன் அல்ல. a shepherd who's leading us, he is not an ordinary person. வானத்திலும் பூமியிலும் சர்வ அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. All authority upon heaven and earth is given to him. உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணின் மணியை தொடுகிறான். He that toucheth you toucheth the apple of my eye. என் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுத்தவர். I gave my life for my sheep. நீ ஆட இருந்தாலும் நீ தேள்களையும் சர்ப்பங்களையும் மிதிப்பாய். Thou your sheep, you can trample down a scorpion and serpents. Lagarambarav shabankatidan karamanкатидан karatuda rabasankaramana ratura rabav shabalan karamanya. கண்களை மூடி இப்படி யூகித்து பார்ப்போம். Let us close our eyes and let us imagine like this. நாம் ஒரு ஆடா இருக்கிறோம். We are a sheep. ஒரு ரோடில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். And we are walking on a road. அந்த ரோடில் பாம்புகள், தேள்கள், சர்ப்பங்கள், சிங்கங்கள் உண்டு. And on that road there are scorpions, serpents and lions. எல்லாமே சீறுகிறது. And everything is hissing at us. சிங்கம் வாயை திறந்திருக்கிறது. And the lion is opening its mouth. அந்த தேளுடைய கூரை அது தூக்கி பிடித்திருக்கிறது. And the sting of that scorpion, it is just lifted up. ஆனால் நாம் பயப்படாமல் நடந்து கொண்டே இருக்கிறோம். But without fear we are going forward. அந்த ஆட்டினுடைய ஒவ்வொரு காலும் பாம்பினுடைய தலையின் மேல், அந்த தேளினுடைய கூரின் மேல், அந்த சிங்கத்தினுடைய தலையின் மேல் மிதித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. Every foot of that sheep, it is trampling down the head of the serpent and the sting of the scorpion and the head of the lion. அது எப்படி நடக்கும்? How will it work? அந்த ரோட்டில் இருக்கிற பிசாசுகளை பார்க்கலும் உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் ஆகையால் நடக்கும். Because he that is in you is greater than the devil that is on the road. அந்த சர்வ வல்லமுள்ள தேவனை காண முடியாத நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்படட்டும். Let our eyes be open so that we might see the Almighty God. மரணமே உன் கூரெங்கே? Sting, oh hell, where is thy victory? ஷப்லாரானா ஸ்தங்கரமானா யதுர்கிஸ் பரமானா. சத்துருக்கள் முன்பில் எனக்காக பந்தி ஒன்றாயத்தம் செய்தார். சத்துருக்கள் முன்பில் எனக்காக பந்தி ஒன்றாயத்தம் செய்தார். என்னை தம் எண்ணெயால் ஓரா. நீ ஆடா இருந்தாலும் நீ எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். என்னை தம் எண்ணெயால் அபிஷேகித்து என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிய செய்தார். என்னை தம் எண்ணெயால் அபிஷேகித்து என் பாத்திரம் உர்ரா சந்தரா கஸ்காரிப்பா நிம்பா ரபுஸ்தன்னாய் லோக்கே ரோமானியா. சுத்திகரிப்பீரே. Diraba shabala bakatidan karana marabala bana mankaratuda nis nai sorry bana.
shabulkana sikra tari tura sibala baka tidangkaraba metorias balam marna hatta karaktina sirparam balam burusia para shanturi binam starani kurpatana mastinam tidangkalaba shabara baka tidangkala ratara sitra para shat tidangkalabani am tina mikporana silporani me thuri binangkarabari am tina. Jesus. Tuda shabala batidang kara sakara balabana antru sano raktelo kada bazila bala katudang kara balamana mankara meros bale ronta rangana haga sankora balatura. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Azuri bishalba rankana sagal para truta ispa Sachar pasantra tirkalau shabradana masampara balamana hatunikara sadani mankalamana thura. My child whom I love. Through thy lips you have confessed that I know whom I have believed. But however, deep down in your heart, I do not see the faith that I am expecting. Truly, more than he that is in the world, he that is in you is greater. Not by sight, but by faith, take forward your steps. I have taken hold of your hand, and I will lead you. Jesus. Jesus. கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறந்திருக்கிறார். God has opened our eyes. அவர் யார் என்று அறியும்படியாக. To know who he is. அவர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பார்க்கும்படியாக. To see all his blessings that he has kept for us. அவர் தந்திருக்கிற பாதுகாப்பை பார்க்கும்படியாக. To see the security that he has given us. நம் வழி தப்பி போகும்போது நமக்குள் இருக்கிற நம்மை சந்திக்கிற ஆபத்தை பார்க்கும்படியாக. To see the danger that when we go astray, so that we might realize that. இதெல்லாம் கர்த்தருடைய பெரிய கிருபை இரக்கம்தான். All these are by the grace and the mercies of God. பிலேயாமை கொல்லும்படியாக அந்த தூதனை அனுப்பினதே தேவன்தான். It is God himself who sent the angel to kill Balaam. அது பிலேயாம் மேல் வந்த நியாய தீர்ப்பு. That is the judgment that came upon Balaam. ஆனால் அந்த பிலேயாமை அனுப்பின தூதனை அனுப்பின அதே தேவன்தான் பிலேயாமுடைய கண்களை திறக்கிறார். But he is the same God who sent the angel to kill Balaam. He himself opened the eyes of Balaam. அப்ப அது பிலேயாம் மேல் வந்த இரக்கம்.
That is the mercy that came upon Balaam. பிலேயாம் மேல் இரக்கமும் சந்தித்தது, நியாய தீர்ப்பும் சந்தித்தது. ஆனால் இரக்கம் நியாய தீர்ப்புக்கு விரோதமாக கலிகூர்ந்தது, மேன்மை பாராட்டினது. And both the judgment and the mercy came upon Balaam, but however mercy triumphed over judgment. அதே போல நம்மேல் வரக்கூடியதான ஆபத்தை தவிர்க்கத்தக்கதாக கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை திறந்து இரக்கம் பாராட்ட வேண்டும். So also God should have mercy upon us, so that we might go away, escape from the danger that is kept for us. ஞானமில்லாத மனுஷன் நெடுங்க நடந்து தண்டிக்கப்படுகிறான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. The verse says, he that is a fool without wisdom, he goes forward and he is being punished. கர்த்தர் அபிஷேகத்தின் மூலமாய் நம்முடைய கண்களை திறந்திருக்கிறார். God through his anointing has opened our eyes. அவர் நம்மை சத்துருக்கள் மத்தியில் பாதுகாப்பார். And among our enemies he will protect us. அவர் ஆபத்தின் காலத்தில் அனுகூலமான துணையாயிருக்கிறார். He is a very present help in time of trouble. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய வல்லமையின் காற்று இன்னும் அதிகமாய் பெருக வேண்டும். And the power of the wind of the Lord, it should even increase more. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Let's praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கீழ் நோக்கு பார்வையை கர்த்தர் மாற்றி தலைகளை உயர்த்த கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும். God should help us so that he might remove all the eyes that we look down, and he should enable us to look above. நம்முடைய மாயையை பாராதபடிக்கு நம்முடைய கண்களை கர்த்தர் விலக்க வேண்டும். God should turn away eyes from seeing vanity. விலக்கப்பட்ட காரியங்களை பார்க்காதபடிக்கு கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை மூட வேண்டும். God should close eyes so that we might not see all the forbidden things. மேலானவைகளையே நாடும்படியாக கர்த்தர் நம்முடைய தலைகளை உயர்த்த வேண்டும். God should lift up our heads so that we look things above. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Let's praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வியாதியா இருக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும். God should quicken all those who are sick. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்ம எல்லாருடைய கவனத்தை கர்த்தர் பரலோகம் பக்கமாய் திருப்ப வேண்டும். God should turn all our attention toward heaven. நம்முடைய பாரங்கள், நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாம் பரலோகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாய் மாற வேண்டும். All our burdens and all our desires, it should be associated with heaven. அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். Let's praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ராத்திரி ஜெபத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். God should bless the night prayer. ஜெபிக்கக்கூடிய அநேகரை கர்த்தர் கொண்டு வர வேண்டும். God should bring praying people to the meeting. இந்த ஜெபமானது நமக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு, நம்முடைய சபை நலத்திற்கு, தேசத்திற்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற வேண்டும். This prayer should be a blessing both to the Sunday morning service, the church and the nation. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Let's praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இது நன்றாய் ஜெபிக்கிறவர்களை விட ஜெபிக்காதவர்கள் தான் அநேகர். And more than the people who are praying well, the people who are there are many people who do not pray. கர்த்தர் அந்த ஜெபிக்கிறவருடைய எண்ணிக்கையை பெருக பண்ண வேண்டும். God should increase the number of those people who pray. எல்லா வீடுகளில் தனி ஜெபம் பெருக வேண்டும். In all the houses the personal prayer should increase. குடும்ப ஜெபங்கள் பெருக வேண்டும். The family prayer should increase. அதிகாலை ஜெபம் பெருக வேண்டும். The morning praising should increase. அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். Let's praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய இருதய கடினத்தை கர்த்தர் மாற்றும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம்.
ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா.